व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं पाकिस्तान के हवाले नाल कि पाकिस्तान विच सिख कम्यूनिटी जिथे पाकिस्तान की तरक्की विच अपना योगदान पा रही है उत्थे सिखां दे मजहबी जज्बातां की कदर करदियां बहुत सारियां पॉजिटिव जिहड़ियां डिवेलपमेंट्स ने हो रही ने सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं और नाल ही गुरबानी विचारां दी जिहड़ी सांझ है वो तुहाडे नाल पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसीं नाल इसे तरह ही बने रहना। देखण सुनने लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे इस मुद्दे बारे? देखो पाकिस्तान जिथे साडा मक्का और मदीना, अच्छा, ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब और 174 के करीब इतिहासक गुरुद्वारे और साडा तहजीबी विरसा बिल्कुल साडे लई वो एक होली लैंड, पवित्र धरती और मुकद्दस धरती, पायस धरती। और बहुत बार बेशक जदों खबरां इस वेले किसान अंदोलन दियां ही चारे पासे ने, साडियां नज़रां भारती कब्जे वाले पंजाब उसकी आज़ादी ते फोकस्ड ने। डायस्पोरा सिखां दी एक्टिविटीज़ भी जिहड़ियां ने वो चर्चा का विशा बनदियां। पर जिहड़ी खबर तुहाडे अपनी उस मुकद्दस धरती तो कोई आंदी है, भावें वो छोटी जी होए, कईयां नूं लगे भी ये किड्डी क गल है, वो तुहानूं बड़ा सकून दिंदी है और तुहानूं लगदा है कि भाई किवें इन्हां 72-73 सालां च एक पासे किस किस्म की हॉस्टिलिटी, दुश्मनी ब्राह्मणवादियों ने इन्हां दो कौमां दे विच खड़ी की, पैदा की। उस नफरत ने किस किस्म का पागलपन का दौर 47 का दिता है। पर किवें वक्त पा के बहुत सारिया चीज़ां तब्दील हो रही ने। हकीकत हुंदी है, उन्होंने जिन्ना मर्जी तुसीं किसी हीरे की जिहड़ी है वो अंगूठी भावें जमीन के अंदर चली जाए, भावें मच्छी के मूँह च चली जाए, जदों निकलती है फिर उवें ही शाइन कर रही होंदी है। उन्होंने लुकोया जा सकता है, पर उसकी चमक, उसकी शान, उसका मुल उस नहीं घटाया जा सकता। और अज जदों मैं कुदरती जिन्होंने कहते हैं पेरूज करते हैं यूट्यूब के उत्ते एक छोटी जी वीडियो 4 मिनट की वो सी, और मैनू एकदम अपना बचपन भी याद आ गया। हालां हुण जिवें सिख दुनिया भर च बहुत सारिया चीज़ों तो असी टुटे भी हैं मजहबी तौर पर, और वो ज़ाहिर है कि साडे बहुत सारे पाकिस्तानी भैन भरा भी दिलचस्पी दिखाते हैं। जदों भी जिवें असी 40 मुक्तियां की गल की, शहीदी दिन की 40 मुक्तियां माई भागो दी, और बहुत सारे कामेंट ने जिहदे बहुतियां ने एप्रीशिएट किया है, बहुत सारिया ने कि भाई, और सिख बीबियां का भी देख के मैनू खुशी हुई जिन्हें उन्होंने, क्योंकि बहुत बार साडी सारा हिस्टरी नैरेशन भी मेल डोमीनेटिंग है भी कितना वड्डा माई भागो का रोल है। हालांकि एक गल जी कल मैं मैनशन नहीं कर सकिया कि ईवन जिहड़े 40 बेदावीए सन उन्हां दे विच माई भागो दे हसबैंड, उन्हां दे पति निधान सिंह वड़ैच भी सन। और इसे लिए जदों वो घर आए और उन्होंने पहला उन्होंने फिटकारिया, और जिहड़े 40 मुक्ते शहीद होए उन्हां दे विच उन्हां दे पति निधान सिंह भी उस जंग दे विच शहीद होए। सो ये जिहड़े बहुत सारे करैक्टर साडी हिस्टरी दे ने, क्योंकि असी तो माई भागो बना के इवें ही है जिवें बजुर्ग माता 80 साल की घोड़े ते चढ़ी है, हुण वो बिल्कुल यंग जदों उन्हां दा कोई बच्चा भी नहीं है, लेकिन किवें उन्होंने ना सिर्फ अपने हसबैंड नूं पर उस धरती के जायां नूं नाल लिया के बेदावियां नूं दावेदार बनाया। तो इस तरह जिहड़ियां सिख रस्मां दे विच एक इंपॉर्टेंट ज़ाहिर है अमृत छकना। जदों भी सिख बच्चा बच्ची 11-12 साल की उम्र के हुंदे ने, जदों कि वो सिक्ख्यावां नूं, टीचिंग्स नूं समझ सकण, उहदे ते अमल करन, उदों अमृत छकाया जाता, जिहड़ा मेल और फीमेल दोनों लई इक्को है। हालां सिंह कौर ना तो जन्म दे नाल ही रखे जाते हैं, पर अल्टीमेटली वो गुरु का सिंह और सिंघणी उदों ही सजदी है जदों अमृत छकाया जाता। और पाकिस्तान होए या अफगान सिख जिहड़े ज़्यादा पेशावर च ने जां हुण दिल्ली च भी आए ने, जिहड़े उत्थों निकल के, इन्हां च तुसीं देखोगे कि तुहानूं सब तो वध बच्चे बच्चियां जिहड़े ने वो अमृतधारी मिलणगे, क्योंकि वो अजे भी। और ये गल जदों मैं देखदा है तो मैनूं सर कपूर सिंह उन्हां दी एक गल याद आती है, जिहदे च उन्होंने कहा सी कि भी जिहड़े सिख सो कॉल्ड सैकुलर मुल्कां च ने, यूरोप दे विच, अमरीका कैनेडा च, वो अपने धर्म नालों बहुत तेज़ी नाल टुट जाते हैं, क्योंकि वो वैल्यूज़ एनकरेज नहीं करदियां उन्होंने कि भी तुसी धर्मी रहो। पर उन्होंने कहा भी जिहड़े सिख इस्लामिक सोसाइटी च ने, जिवें मलेशिया की उदाहरण जां अफगानिस्तान की, उदों पाकिस्तान का तो नहीं सी हुंदा, क्योंकि हुण भी ननकाना साहब जां दूसरे बहुत सारे सिख ने जिहड़े अफगानिस्तान तो आए, पेशावर तो जां दूसरे,
क्योंकि 47 ਦੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਟੋਟਲ ਐਥਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਔਰ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ 4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਖੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕੋਈ ਆਰਡੇਨਡ ਪ੍ਰੀਸਟਲੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਈਵਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਕੋਈ ਆਰਡੇਨਡ ਪ੍ਰੀਸਟਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚੈਪਟਰ, ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਚਰਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣ ਦੇ, ਹਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ 4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵਾਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਜੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਔਰ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਤੇ ਪਜਾਮੇ 'ਚ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ 2020 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਜਿਹਨੇ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪਥਰਾਵ ਕਰਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਡਰਮ ਬੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਰਾ ਵੀ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸਖਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੀ ਪਾਕ ਕੋਰਟ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ 3 to 2 years of jail for vandalizing ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਾਈ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਮਰਾਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਨ 1 ਈਅਰ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ PTI ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਮੇਟੋਰੀਅਮ ਫਾਰ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਸਿੱਖਸ ਇਨੋਗਰੇਟਡ ਇਨ ਲਾਹੌਰ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ 200-300 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸ਼ਿਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਨ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਮੇਟੋਰੀਅਮ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਮੇਟੋਰੀਅਮ ਡਿਵੈਲਪਡ ਐਟ ਏ ਕਾਸਟ ਆਫ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪੀਜ਼ ਫॉर Hindus and Sikhs was inaugurated here on January 14th, 18 years after Pakistani government allocated the land for it। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ EPTB ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਵੈਕਿਊਸ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਹਾਸ਼ਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 35 ਕਨਾਲ 4.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2002 ਚ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਹੁਣ in addition to the crematorium 6 rooms have been built, 3 each for Sikhs and Hindus to perform the last rites of their dead. Also 4 washrooms have been built. It's located on the river bank so that the ashes can be disposed of in accordance with the tradition. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਜੈਸਚਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੈਸਚਰ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਕੰਟਰੇਰੀ ਟੂ ਦੈਟ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਹੋਏ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੋਂਗਮਾਰ ਹੋਏ ਸਿੱਕਮ 'ਚ, ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਹੋਏ ਉੜੀਸਾ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਹਾਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣ ਦਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਫਰੈਸ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਲਿਆਂਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਖ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ। ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ। ਜੈ ਜਾਈਏ ਤਹਾਂ ਸੁਵੇਲੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ। ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ। ਜਾਈਏ ਤਹਾਂ ਸੁਵੇਲੇ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸਦਾ ਸੁਭਾਈ। ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਵੋ। ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਰਹਾਉ। ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ। ਹਮ ਸੰਤ ਜਨਾਰੇ ਨਾਰਾ। ਪੁਨੀਤ ਕਰ ਲੀਨੇ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਜਸ ਦੀਨੇ। ਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਸਦ ਜੀ ਸੰਗ ਰਖਵਾਲਾ। ਹਰ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ। ਬਹੁੜ ਨ ਜੋਨੀ ਪਾਈਐ। ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ। ਹਰ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ।
ਵਿਧਾਤਾ